الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة سنة العيد الأضحى جامعة رحمكم الله الصلاة سنة العيد الأضحى جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله. Ta'dilu sufufakum wa inna taswiyati sufu min qamati shalah. Lurus rapatkan saf, isi saf yang masih kosong. Sholli sunnatan Aidil Adha. Rakatain. Ada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات السلام عليك أيها النبي. السلام عليك وعليك. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. صليت على سيدنا محمد وبارك على سيدنا كما باركت على سيدنا محمد. ومن أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. انصتوا انصتوا سموعتي رحمكم الله. انصتوا اسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا ولعلهم ترحمون. يا قائما بصيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر جامعة رحمكم الله.
يا قائما بصيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر جامعة رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسير معدي ورقم منك بالخير ويرحم خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثر من قول لا إله إلا الله. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Idul Adha rahima wa rahimakumullah.
Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabbul Izzat yang Maha menciptakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memelihara kita. Dialah Allah Tabaraka wa taala yang memberi rizki kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini, detik ini masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati kehidupan kita di dunia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha sibuk mengurusi seluruh makhluk-makhluk ciptaannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala sesembahan kita, tempat kita bergantung, tempat kita berharap. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan apapun tanpa meminta bantuan kepada satu makhluk pun. Alhamdulillah, di hari 10 Zulhijjah, setelah kemarin kita melewati 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ini adalah hari-hari yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Fajr, Allah berfirman, wal fajri walayalin asr. Demi waktu fajar dan 10 yang pertama. Maka ulama menafsirkan daripada ayat yang kedua, ini adalah 10 awal di bulan Zulhijjah. Hadirin, ketika kita melakukan amal-amal soleh di bulan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keriduannya kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana saudara-saudara kita yang saat ini sedang berhaji, setelah mereka wukuf hari ini di Arafah, kemudian mereka bergerak ke Musdalifah untuk melaksanakan mabit, kemudian mereka melakukan daripada ke Mina untuk melakukan lempar daripada jamar. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada status sosial pada saat itu. Yang kaya, yang miskin, yang tidak punya apa-apa, yang punya kelebihan harta, semuanya satu pakaian, yaitu pakaian ihram. Tidak ada kain yang menempel, tidak ada kain yang berjahit yang menempel di tubuh orang-orang yang berhaji. Ini menandakan bahwa kita ini manusia lemah, tidak ada daya dan upaya tanpa izin dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doakan dari negeri kita yang kita cintai, Indonesia, semoga seluruh jamaah haji menjadi jamaah haji yang mabrur dan mabrurah, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga menyelesaikan masalah-masalah umat di setiap negeri, di setiap pelosok. Apabila ada umat Nabi Muhammad SAW yang sedang kesusahan, asbab daripada hajinya mereka, maka Allah Subhanahu wa taala selesaikan daripada masalah-masalah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, hari ini kita belajar dengan pengorbanannya keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini adalah syariat agama yang Allah Subhanahu wa taala contohkan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini adalah orang yang bertauhid murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Diakui kemurnian tauhid daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di saat muda, Nabiullah Ibrahim tidak percaya dengan raja yang memimpin saat itu, yaitu Namrud laknatullah alaih, yang mengajak daripada menyembah berhala-berhala. Kemudian ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga adalah seorang pembuat daripada berhala.
Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah terkesan dengan suasana dan keadaan. Dia senantiasa mencari siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan saya. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertauhid murni kepada Allah Subhanahu wa taala, maka datang ujian-ujian dari Allah. Hadirin, 86 tahun Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami putra-putra yang soleh, anak-anak yang soleh. 86 tahun di usia beliau, maka Allah takdirkan lahirlah Ismail alaihissalam, putra kecintaan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Selama 86 tahun menunggu seorang anak, 86 tahunlah baru Allah Subhanahu wa taala ijabah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika cintanya kepada Nabiullah Ismail alaihissalam, Allah datang lagi menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah tidak suka apabila ada kecintaan Ibrahim selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah peristiwa daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengantar daripada Siti Hajar bersama putranya Ismail dari negeri Syam menuju ke kota Makkah. Untuk apa? Untuk ditinggalkan di sana. Tidak ada kehidupan di sana. Di padang yang tandus, bahkan hewan-hewan pun tidak ada yang hidup, bahkan tumbuh-tumbuhan pun tidak ada yang subur. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan daripada keluarganya yang dicintai, anaknya yang diidam-idamkan, untuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa inilah yang dilaksanakan dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melaksanakan ibadah haji, ada sa'i, ada 7 kali kita berlari-lari. Itu adalah sunnah daripada Siti Hajar alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam kecintaannya kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam, maka ketika sedang menjadi pemuda yang gagah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang dicintai. Bisa kita bayangkan apabila perintah ini datang kepada kita atau kepada orang lain selain Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka hadirin dirahmati Allah, ini adalah perintah yang maha berat, yang sangat berat. Tetapi hadirin, dengan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, lurus kepada Allah, maka siapapun ketika perintah Allah taala datang, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun langsung melaksanakan perintah Allah taala tersebut. Ini menggambarkan bagaimana suksesnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari pengorbanannya beliau lahirlah anbiya alaihi salatu wassalam. Dari keturunan Ismail alaihissalam datanglah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Ishak, saudara daripada Ismail yang beribunda Hajar, maka hadirin dirahmati Allah, lahirlah juga para anbiya alaihim salatu wassalam. Maka kita pun dalam solat bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini adalah kemuliaan ketika kita sudah di akhir zaman masih menyebutkan salawat daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita mengorbankan putra kita, putri kita untuk disembelih. Hari ini kita selepas daripada Idul Adha ini solat, apa amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban kita.
Dari mana? Dari harta kita. Kita belikan sapi. Kalau bisa satu keluarga satu sapi. Apabila belum ada kemampuan, maka kita patungan dengan 7 kepala. Kita belikan domba atau kambing dengan kondisi yang paling baik. Semakin besar daripada hewan kurban tersebut, maka semakin besar kesombongan dalam diri kita, keangkuhan dari dalam diri kita. Ini akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas daripada pulang salat Idul Adha ini, datangi daripada orang tua kita yang masih ada. Apabila beliau masih hidup, pandang wajahnya dengan kasih sayang, pandang wajahnya dengan lemah lembut. Karena dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memandang wajah kedua orang tuanya atau salah seorang di antara mereka dengan pandangan kasih sayang, pandangan cinta karena Allah, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Maka hadirin yang dirahmati Allah, datangi orang tua kita, buat mereka bahagia, menjadi rajakan mereka, menjadi permasyurikan mereka, maka keberkahan-keberkahan akan datang dalam kehidupan kita di dunia. Dan ketika kita akan meninggal dunia, kita akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Maka hadirin yang berbahagia, setelah daripada solat Idul Adha, kita melaksanakan daripada nahar atau mengalirkan darah. Maka hadirin, ini adalah pertanda kita ini mengalirkan daripada kesombongan kita, keangkuhan kita, sifat-sifat riya, sifat-sifat sombong, angkuh dalam kehidupan kita. Ini dialirkan daripada hewan-hewan kurban kita. Kenapa syariatnya kita tidak memotong daripada kuku, tidak memotong daripada kumis dan lain-lainnya bulu ketika 1 sampai 10 Zulhijjah, sampai dengan hewan kita ini dipotong atau disembelih? Ini menandakan bahwa kita ini bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Begitu pula pulang ketika kita punya harta yang banyak, isi rekening yang banyak, tetapi kita tidak sampaikan kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin dirahmati Allah, kita ini menjadi orang-orang yang merugi. Karena apa? Ketika kita berpulang, hanya kain kafan yang kita bawa. Tetapi orang-orang yang pandai adalah orang-orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk kehidupan di dunia dan di akhiratnya. Bagaimana di dunia dia menjadi kaya, menjadi orang yang dermawan, siang malam menghabiskan hartanya untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, datang ke majelis taklim, menyumbang untuk majelis taklim tersebut. Bagaimana majelis taklim itu subur, membangun masjid. Ketika ada masjid-masjid yang sedang dibangun, dia korbankan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yayasan, ada pondok-pondok pesantren yang melahirkan daripada tahfiz Al-Quran, menjadi ulama-ulama, mereka mengorbankan hartanya untuk kegiatan tersebut. Ini adalah orang yang siang dan malamnya menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, ini orang yang persiapan ketika di dunia dia ini kaya raya, bahagia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal dunia, dia juga dalam keadaan yang taat, dalam keadaan husnul khotimah. Ketika di alam barzah, pertengahan antara dunia dan akhirat, masuk dia dalam kubur. Kuburnya setelah menjawab daripada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, setelah menjawab pertanyaan dengan tauhidnya, maka kuburnya meluas sejauh mata memandang. Dilihat daripada orang-orangnya, melihat daripada kuburnya ini menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Inilah cita-cita kita hadirin. Ketika kita punya rumah yang nyaman, kendaraan yang mewah, bagaimana juga kita berpikir nanti kubur kita ini menjadi VVIP, keadaan yang paling enak. Bagaimana di kubur kita bisa menikmati daripada nikmat-nikmat kubur.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan iman dan Islam kita. Hadirin, usia yang kita punya hari ini, semua ini akan habis. Kita ini sedang menuju kepada pulang kampung. Kemana pulang kampung kita yang hakikat? Hakikatnya kita pulang kampung ke akhirat. Kita akan meninggalkan dunia ini. Keluarga kita tinggal, harta benda kita tinggal. Maka apa yang kita bawa? Iman dan amal soleh kita. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman dan amal soleh penting, lebih penting daripada air, lebih penting daripada udara. Kalau kita tidak minum, tidak makan, maka 3 hari kita mungkin meninggal dunia. Tetapi kalau kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi masalah. Maka hadirin dirahmati Allah, keadaan apapun kita hari ini, mari sama-sama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendatangkan kecintaan Allah terhadap kita, mendatangkan daripada kemudahan-kemudahan dalam segala urusan. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah hari ini, besok tasyrik 11, 12 dan 13 diharamkan kita untuk berpuasa. Ini adalah hari di mana kita diperintahkan Allah untuk menikmati hidangan. Maka orang Islam, ini adalah saatnya kita memberikan yang terbaik. Kita masak yang terbaik. Kita undang tamu, kita undang saudara kita untuk makan di rumah kita. Sehingga dengan makanan yang kita berikan kepada orang-orang yang beriman, ini mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Maka hadirin, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima daripada ibadah-ibadah kita, baik fardu maupun sunnah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat wattabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna jami'a sababa liman ihtada. Allahumma istiqamah wa husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa shali li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakharatil maut wan najata minan nar wal afwa inda al hisab. Allahumma ighfirni bi halalika wa haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.